8 ноябр дар шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳими Раисӣ ҳамоиши иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва соҳибкорони Тоҷикистону Эрон баргузор гардид. чорабинии сатҳи баланд дар ҳошияи сафари расмии раиси ҷумҳурии Исломии Эрон гузаронда шуда, дар он ҳайатҳои ҳукумати ду кишвар ва доираи васеъи соҳибкорони Тоҷикистону Эрон иштирок карданд. раиси муҳтарами ҷумҳурии Исломии Эрон ҷаноби олӣ Саид Иброҳим Раисӣ, муҳтарам аъзои ҳайати ҷумҳурии Исломии Эрон, муҳтарам иштирокчиёни ҳамоиш, ҳузури шуморо дар ҳамоиши иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва соҳибкорони Тоҷикистону Эрон хайрамақдам мегӯям. мулоқоти имрӯзаамонро барои мубодилаи афкор ва таҷриба, баррасии имкониятҳои мавҷуда ва тавсеяи ҳамкориҳои судманди ду кишвари ба ҳам дӯсту бародар бисёр муҳим арзёбӣ мекунанд. изҳори итминон менамоям, ки натиҷаҳои ин ҳамоиш ва пешбурди ҳамкориҳои дуҷонибаи мо дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва тиҷорат мусоидати муассир хоҳанд кард. масъалаҳои таҳкиму тавсеяи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бо ҷумҳурии Исломии Эрон аз самтҳои муҳими муносибатҳои мо ба шумор мераванд. мо зимни мулоқоту гуфтугӯи имрӯза бо ҷаноби олӣ раиси муҳтарами ҷумҳурии Исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ роҳҳои густариши меъмадаи робитаҳои гуногунҷанбаи кишварҳоямонро мавриди баррасӣ қарор додем. натиҷаҳои мулоқоти имрӯзаи мо гувоҳӣ медиҳанд, ки Тоҷикистону Эрон ҷиҳати пешбурди воқеии ҳамкориҳои бисёрсамтаи тиҷоративу иқтисодӣ мавқеи ба ҳам наздик доранд. мо аз раванди муколамаи созандаи сиёсӣ изҳори қаноатмандӣ менамоем ва идомаи робитаҳои кишварҳоямонро дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, аз ҷумла саноату энергетика, нақлиёту транзит, кишоварзӣ, сайёҳӣ, ҳамкорӣ миёни минтақаҳои ду кишвар ва дигар самтҳои барои ҷонибҳо судманд зарур мешуморем. бовар дорем, ки татбиқи амалии барномаи ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ байни ду кишвар то соли 2030 натиҷаҳои назаррас ба бор хоҳад омад. зарур аст, ки дар ин раванд ҷонибҳои алоқаманд аз ҷумла бахши хусусӣ ба таври васеъ ҷалб карда шаванд. муҳтарам иштирокдорони ҳамоиш, ҳукумати Тоҷикистон дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ба масъалаи таъмин намудани пешрафти бахши хусусӣ тавассути ҷалби сармоя эътибори махсус зоҳир карда, онро яке аз ҳадафҳои сиёсати иқтисодии худ эътироф намудааст. дар қонунгузорӣ мамлакат барои ҳифзи соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ имтиёзҳои зиёд ва кафолатҳои васеъи ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудаанд. сармоягузорони хориҷӣ ҳуқуқи ба берун аз ҳудуди Тоҷикистон интиқол додани маблағи даромади бо асъори хориҷӣ дар натиҷаи фаъолияти сармоягузорӣ ва истеҳсолӣ ба даст овардаашонро доранд. дар давоми 10 солаи охир низоми иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ такмил дода шуда теъдоди ҳуҷҷатҳои он ба таври назаррас ихтисор гардид. дар қонунгузории кишвар барои сармоягузорону соҳибкорон беш аз 240 номгӯи кафолату имтиёзҳо, аз ҷумла зиёда аз 110 имтиёзу сабукиҳо дар самтҳои андозу гумрук пешбинӣ шудааст. сармоягузорон ҷиҳати баромондани ҳамкорӣ тавассути ташкили корхонаҳои муштарак ё дар асоси созишномаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, консессияҳо ё созишномаи сармоягузорӣ ҳуқуқи озоди интихобро доранд ва ин раванд дар доираи қонунгузорӣ пурра танзим шудааст. саноатикунонӣ босуръат дар Тоҷикистон ҳамчун яке аз ҳадафҳои стратегӣ эълон гардида, вобаста ба ин аз самтҳои афзалиятноки сиёсати сармоягузорӣ дар кишвар ба ҳисоб меравад. дар робита ба ин
تمام امکانیت‌ها و شرایط مناسب برای جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان فراهم آورده شده در 5 منطقه آزادی اقتصادی در حدود کشور برای سرمایه‌گذاران انفراستراکچور ضروری و فضای مساعد تشکیل گردیده است. حاضرین گرامی، تاجیکستان دارای ثروت‌های فراوان طبیعی مخصوصاً ذخیره‌های آب و معدن میباشد. در حدود تاجیکستان 13,000 پیریخ جایگیر بوده 60% آب‌های منطقه ما یعنی آسیای مرکزی از این منبع تشکل می‌یابد. کشور ما در جهان از روی ذخیره‌های عمومی هیدروانرژی در مقام 8 قرار دارد. امروز 98% نیروی برقی تاجیکستان از منبع‌های تجدید شونده انرژی سبز استحصال می‌گردد. صرف نظر از این همگی 5% امکانیت‌های در این سمت موجوده مورد بهره‌برداری قرار گرفت. استفاده با ثمر اقدارهای ساحه هیدروانرژی سرمایه‌گذاری زیاد و جاری نمودن تکنولوژی نو را تقاضا می‌نماید. با در نظر داشت ظرفیت‌های موجوده رشد اقتصادی سبز و حیث یکی از هدف‌های اساسی حکومت تاجیکستان معین گردیده است. بخش استحصال صنعتی پیش از همه صنعت معدن، متالورژی، کیمیا، استحصال مسائل ساختمان، صنعت سبک، خوراکواری و داروسازی سمت‌های افزایش‌یاب حسابیده می‌شوند. در تاجیکستان زیاده از 40 نمود متال و مسائل استخراج شده 800 کان معدن‌های پلی‌متالی، متال‌های نادر و قیمت‌بها معین و کشف گردیده است که قسماً برای ازخودکنی صنعتی آماده می‌باشند. استحصال مس، نقره، طلا، شرب، سرمه، روح، لیتی، ولفرام، سیماب، متال‌های نادر، سنگ‌های قیمت‌بها و نیم قیمت‌بها، نمک سنگی و غذایی و یک قطار معدن‌های دیگر دورنمای خوب دارند. طلبات در بازار جهانی به این گونه معدن‌ها در حال افزایش قرار دارد. تاجیکستان برای استحصال مسائل ساختمان ذخیره‌های فراوان دارد. بخصوص مورد کارکرد وسیع قرار دادن سنگ‌های محلی تاجیکستان از قبیل مرمر، خارا، تراورتی و صادرات میوه‌های آنها خیلی سودمند به حساب می‌رود. همکاری ما در ساحه صنعت کیمیا برای ماندن استحصال مواد شستشویی، رنگ و بار، پلاستماس، محصولات گوناگون معیشی و نوریه‌های معدنی در اساس اشیاء خام محلی نیز می‌تواند برای هر دو جانب منفعت دار باشد. رشد ساحه صنعت سبک و خوراکواری از افضلیت‌های دیگری مهم تاجیکستان به حساب می‌رود. تشکیل مجموعه‌های نساجی در کشور و صادرات میوه‌های محصولات نیایی دارای ارزش بلندی علاوه شده از اشیاء خام محلی خیلی منفعت داور می‌باشد. امکانیت‌های ساحه کشاورزی تاجیکستان برای رشد صنعت خوراکواری، استحصال و صادرات محصولات از جهت اکولوژی تازه خیلی زیاد است. توسعه رابطه‌ها در ساحه نقلیات وسیله مهمی گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و امکان حمل و نقل مال و کالا میباشد. در این سمت ما هموسمند استفاده ثمره‌بخش امکانیت بندرهای چابهار و بندر اواز و رشد و پیوستن شبکه‌های ارتباطی جانب‌ها و منطقه هستیم. ما تشبث سرمایه‌گذاران را وابسته به تأسیس مرکزهای لوجستیکی با خوش می‌پذیریم. ساحه داروسازی نیز یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک کشور به حساب می‌رود. در تاجیکستان زیاده از 3,500 نوع گیاه‌های شفابخش و صدها سرچشمه آب‌های گرم طبابتی موجودند. بنابراین محیط و طبیعت کشورمان برای رشد ساحه داروسازی و سیاحت عافیت بخش بسیار موافق میباشد. حکومت تاجیکستان برای رشد ساحه سیاحی و زیرساختار آن تدبیرهای ضروری اندیشیده ایستاده است. در این سمت بخش‌های کوهنوردی و اکولوژی در کشور ما جالبیت خاص دارند. ساحه‌های نامبر شده و دیگر عرصه‌های تجارتی و اقتصادی می‌توانند برای توسعه همکاری‌های برای جانبان سودمند زمینه مناسب باشد. ما سهام‌داران و سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران را برای تطبیق لایحه‌های سودمند در تاجیکستان دعوت می‌نماییم.
آماده ایم که جهت تقویت این روند شرایط مشاهد ایجاد ساخته در این زمینه به تحکیم همکاری های اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری توجه ظاهر نماییم. با همه شما سلامتی و کامیابی ها آرزو می نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. خرسندم از اینکه در کشور دوست، برادر، همزبان کشور تاجیکستان هستم و صمیمانه از رئیس جمهور محترم تاجیکستان، دولت محترم و مردم عزیز تاجیکستان به خاطر میزبانی و مهمان نوازی تشکر میکنم و قدردان هستم. ارتباط با کشور دوست و برادرمون تاجیکستان یک ارتباط تاریخی، تمدنی و فرهنگی است. ارتباط قلبی است. ارتباطی است که عقاید و باورهای مردم دو کشور رو به هم پیوند داده و این پیوند ناگسستنی است. پیوند دو ملت ایران و تاجیکستان مال امروز و دیروز نیست، بلکه مربوط است به صدها سال که بین این دو کشور و بین این دو ملت ارتباط فرهنگی و ارتباط اعتقادی است. اراده دو کشور، مسئولین عالی دو کشور، ارادهشون بر توسعه روابط هست. تاکنون گام‌هایی برداشته شده در جهت توسعه روابط. گام‌هایی که برداشته شده لازم بوده اما کافی نیست. روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای توسعه روابط بین دو کشور و برای استفاده از ظرفیت‌های موجود بین دو کشور گام‌هایی و اقداماتی انجام شده، اما این سفر و سفر جناب آقای امام علی رحمان به تهران اراده دو کشور رو میرسونه برای اینکه ما معتقد به توسعه و گسترش روابط هستیم. امروز جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است در حوزه انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، در حوزه علم و فناوری. کشور ما علیرغم همه تهدیدها و تحریم‌ها فرصت‌های بسیاری رو ایجاد کرده تا پیشرفت‌هایی در حوزه علم و فناوری داشته باشه. بسیاری از مراکز استان‌های ما پارک‌های علم و فناوری وجود داره که جلوه‌ای است از تلاش فناورانه جوانان عزیز ما. در حوزه سلامت گام‌های بسیاری برداشته شده. بیش از 95% دارو رو ما داریم تولید داخل می‌کنیم و صادرات داریم. تجهیزات پزشکی در کشور تولید میشه. ست کامل اتاق عمل در کشور تولید میشه. تولیدات بسیاری وجود داره.
نمیخواستن کشور ما علم و فناوری داشته باشه، نمیخواستن کشور ما رشد اقتصادی داشته باشه، اما ملت تصمیم گرفت که کشور رو علیرغم تحریم ها پیش ببره و امروز ما در صنایع مختلف علاوه بر صنعت دفاعی و صنعت هسته‌ای در صنایع بسیاری امروز پیشرفته ایم. در معدن کارهای بسیاری انجام شده. ما همه این تجربیات و همه تلاش هایی که انجام شده آمادگی داریم که با عزیزانمون در کشور تاجیکستان به اشتراک بگذاریم. آمادگی داریم که یک همکاری بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف که امروز توانایی داریم با کشور تاجیکستان داشته باشیم. تاجیکستان هم دارای موقعیت و دارای ظرفیت‌هایی است. به نظر ما تبادل این تجربیات و ظرفیت‌هایی که بین دو کشور وجود داره میتونه در جهت منافع دو ملت و دو کشور باشه. علاوه بر دو جانبه ما با تاجیکستان هر دو عضویت داریم در شانگهای. زیرساخت‌های آسیا زیرساخت‌های بسیاری است برای توسعه اقتصادی. کشورهای آسیایی دارای زیرساخت‌های اقتصادی بسیاری هستند که ما هر دو مرتبطیم با این زیرساخت‌ها و ما رو میتونه در ضمن سازمان همکاری‌های شانگهای با هم مرتبط بکنه و همکار. من از شما تجار و بازرگانان میخوام اراده‌ای که امروز در دو کشور وجود داره برای توسعه روابط، به ویژه در روابط تجاری و اقتصادی، شما این رو عملیاتی و اجرایی کنید. اولین گام در عملیاتی شدن شناخت کامل ظرفیت‌های دو کشوره. دفاتر بازرگانی در کشورها این نقش رو داره که آشنا میکنه بازرگانان و فعالان اقتصادی رو با موقعیت و ظرفیت اون کشور. شناخته بشه که ما دارای چه ظرفیت‌هایی هستیم و چه ظرفیت‌هایی در کشور تاجیکستان هست. این ظرفیت‌ها که شناخته بشه میتونه برای تبادل کالا، برای فعال کردن تجارت بین دو کشور و کشورهای منطقه بسیار مؤثر باشه. یکی از جلوه‌های این آشنایی نمایشگاه هاست. نمایشگاه‌ها میتونه یکی از جلوه‌های آشنا شدن با تولیدات و ظرفیت‌های کشورها باشه و برگزاری نمایشگاه تولیدات و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه رو ما استقبال می‌کنیم و در کشورهای منطقه. اولویت ما برای ارتباط با کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان و کشورهای همسوست و به هر دلیلی که حساب کنیم امروز کشور تاجیکستان جزء اولویت‌های ارتباطات ما تلقی میشه. ولی لذا شما بازرگانان محترم در این رابطه هم اولویت‌ها رو شناسایی کنید، هم تسهیل کنید کارها رو. خوب، در گام بعد باید امکانات برای تبادل، برای تجارت، برای فعال اقتصادی آماده باشه. اولین امکان اداریه. ادارات و سازمان‌ها در تاجیکستان و ایران برای یک بازرگان و فعال اقتصادی کاملاً راه رو هموار کنه و تسهیل کنه ارتباطات تجاری و بازرگانی رو. و من به همکارانم در ایران تأکید کردم که برای کار تجارت و کار بازرگانی برای فعالان اقتصادی راه رو آسان کنند و از پیچیدگی‌های اداری بکاهند، چون پیچیدگی اداری یک بازرگان و فعال اقتصادی رو خسته میکنه. باید کار تجاری برای اون سهل باشه و آسان و دسترسی بسیار آسان باشه.
سهل کردن دسترسی به کار تجاری و اداری در ادارات و سازمان‌ها در ایران و تاجیکستان. گمرکات مبادی ورودی و خروجی کالا بسیار اهمیت داره. تأکید ما و توصیه ما به همکارانمون آن است که در مبادی ورودی و خروجی، واردات و صادرات کار رو برای فعال اقتصادی بسیار سهل کنند، به نحوی که کالا در مناطق بندری و در مسیر ترانزیت کالا دچار وقفه نشه، در جاده ها دچار وقفه نشود. نکته سوم مسئله بانک و تبادل پولی است. تسهیل دسترسی به پول بسیار اهمیت داره. دوستان من که در جلسه هستن دنبال کنن و حتما مسئولین محترمی که در کشور تاجیکستان مسئولیت دارن هم در این رابطه مساعدت کنند برای تسهیل کارهای بانکی که برای یک فعال و تاجر اقتصادی حتما این مهمه، برای یک فعال اقتصادی، برای یک بازرگان که کار با سهولت انجام بگیره. ما این ظرفیت‌ها رو بسیار مهم می‌دونیم برای کار اقتصادی، رشد تجاری و اقتصادی در منطقه، نه فقط بین دو کشور، بلکه میتونه دو کشور و بازرگانان و فعالان زمینه رو آماده کنن برای اینکه ما بتونیم به دیگر کشورهای آسیای میانه هم فعالیت اقتصادیمون توسعه پیدا کنه. این زمینه و این ظرفیت کاملا وجود داره. ببینید، ممکنه دیگران نخواهند ارتباطات ما رو. مهم نیست که دیگران بخواهند یا نخواهند. مهم آن است که ارتباط ما با یکدیگر به نفع دو ملت و دو کشوره. مهم این نیست که دیگران بپسندن این ارتباط رو یا نپسندن. مهم آن است که ما منافع دو ملت و دو کشور را می‌بینیم. حتما توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری به نفع دو ملت و دو کشور خواهد بود. شاید برخی توسعه تاجیکستان را نپسندند، مهم نیست. اما ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران معتقدیم پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ماست. امنیت تاجیکستان امنیت ماست. باور ما اینه که هر گامی که در جهت پیشرفت در کشور تاجیکستان برداشته میشه عزت همه ماست. لذا در این جهت حتما از هیچ همکاری فروگذار نخواهیم کرد و این ارتباط رو مفید می‌دانیم برای دو ملت، دو کشور، منطقه آسیای میانه و یا در ضمن همکاری سازمان همکاری‌های شانگهای، در ضمن سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو. این همکاری‌ها رو بسیار مفید ما می‌دونیم و به نفع منطقه. ما اراده کردیم استقلال را که مردم ما می‌خواهند، استقلال صنعتی، استقلال اقتصادی، استقلال کشاورزی، استقلال در حوزه‌های مختلف رو داشته باشیم و معتقدیم استقلال اقتصادی زمینه برای استقلال سیاسی هم هست. ممکن است دیگران نپسندند. ملت‌ها بیدار شدند، ملت‌ها آگاه شدند. جوان‌های ما امروز فعالند، آمادگی دارند که خودشون حضور پیدا کنند در صحنه. ما با توکل به خدا و با اراده پولادین مردممون اجازه نخواهیم داد استقلالمون مخدوش بشه و حتما با همه ظرفیت‌ها تلاش می‌کنیم که محتاج اونهایی که نمیخوان پیشرفت ما رو ببینن محتاج اونها نشویم. من در مسیر با آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم تاجیکستان هم عرض کردم. گام‌هایی برداشته شده در خیلی از کشورهای آسیای میانه، من جمله در کشور دوست، برادر و کشور همزبان ما تاجیکستان و انشالله با اراده پولادین مردم تاجیکستان و با پیگیری ها و
هدایت‌ها و حمایت‌های دولت تاجیکستان انشاءالله گام‌های برتر و بهتری بعد از این برداشته خواهد شد. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران با اون علاقه و ارتباط عمیقی که با مردم تاجیکستان داریم، این همکاری رو با همه توان و قدرت ادامه خواهیم داد. ما در این سفر یادداشت‌هایی رو امضا کردیم. بنده و آقای رئیس جمهور به عنوان همکاری‌های راهبردی امضا کردیم. وزرا و مسئولینمون در دو کشور به عنوان مناسبات اجرایی امضا کردند. اجرا کننده این اسناد شما هستید. و السلام علیکم و رحمت الله.